شخصیت صنعتی ازبکستان گل دوم خود را به هدف می‌رساند. همانطور که می‌بینید
ассалому алайкум дӯстони арҷманд мухлисон ва ҳаводорони футзал, ҳамаи шуморо ба тамошои бӯзии дастаҳои Амонатбонк ва Истаравшан даъват менамоем ки дастаҳои мазкур акнун бӯзии худро дар дураи серия прои мамлакатамон, яъне чемпионати торисонои ба футзал баргузор менамоянд, яъне дар элитаи футзал мамлакатамон дар сатҳи баландтарини он ва имрӯз кӯшиш хоҳанд кард ин ду даста то муваффақ бигарданд ҷаҳда такопу ва талоши худро баргузор бинамоянд. андаке дертар ин рақобат шурӯъ гардид аз он нақшае ки албатта пешакӣ таъин шуда буд, вале ба ҳар сурат акнун ба оғози худ бӯзии мазкур хеле ва хеле наздик аст. капитанони ҳарду тимаи айни замон дар назди довари бӯзи имрӯза қарор доранд. корҳои фаҳмондагӣ ба ҳардуи онҳо ки агар дар рафти рақобат ягон баҳсу мунозираи берун аз футболӣ шавад, пас довар ба онҳо метавонад раҳм ҳам накунад ва бе ягон шаку тардид кортҳои сурхро нишон бидиҳад. хуб, дар мавриди ҳаятҳо ҳам суҳбат хоҳем кард. ҳаяти ҳар дастаро ман ба шумо шинос хоҳам кард, ҳам ҳаяти дастаи Амонатбонк, ҳам аз меҳмонон ки аз шаҳри Истаравшан ба шаҳр Душанбе ташриф оварданд. хотиррасон мекунам ки бӯзӣ дар шаҳри Душанбе дар маҷмӯаи варзишии кумитаи андоз ки дар маҳаллаи 46 аст баргузор мешавад. баъд аз чанд лаҳза он оғоз мегардад ва метавон гуфт ки яке аз рақобатҳои ҷолибтарин дар доираи даври мазкур ҳам ба эҳсон меравад. айни замон ҳаяти дастаи Амонатбонк ва мо шумо нишон дода мешавад. панҷгонаи аввал ба таври зайл аст. Шамшод Ниязбеков, сармураббии дастаи мазкур, чунин ҳаятро ба майдон ворид намудааст ва албатта бозам он нафароне ки дар ҳайати захиравӣ қарор доранд, навбат ба навбат онҳо маълум аст ки ба арсаи рақобат ворид хоҳанд шуду кӯшиш мекунанд то ба бозӣ таъсири худро бирасонанд. дастаи Истаравшан сармураббии тими мутахассиси эронӣ Мустафо Афшорӣ аст ки ӯ ҳам панҷгонаи худро муайян кардааст барои бозӣ мазкур, ки акнун ман панҷгонаи ҳарду дастаро ба шумо ошно мекунам. оғоз мекунам аз дастаи Амонатбонк ки мизбон ин рақобат онҳо ҳастанд ва бозиро ҳам футзалбозони дастаи Амонатбонк шурӯъ карданд. чунин аст панҷгонаи дастаи Амонатбонк: рақами 55 Собирҷон Гуляков, рақами 72 Фирӯз Сангов, рақами 11 Алишер Шарипов, рақами 9 Фаридун Неъматов ва Муродулло Алиқулов, таъди рақами 23 дарвозабони дастаи мазкур дар оғози рақобат нишон дода шудааст. ва хуб, ҳамчунин ҳайати захиравии дастаи мазкурро мо агар назар беандозем, онҷо Султон Мирзоев рақами 44 аст, рақами 8 Идибой Олимов, таъди рақами 5 Муҳаммад Асламхон ва рақами 10 Умед Кузев, рақами 22 Холиқов Дилшод. капитани Амонатбонк аст Идибой Олимов. инҷо як зарба дида мешавад ва дастаи Истаравшан панҷгонаи аввали дастаи мазкур ба тавли зайр мебошад. рақами 99 Ғафуров Бахтовар, рақами 17 Хусрав Қаюмов, Баҳодур Хоҷаев рақами 19 беҳтарин бозигари дастаи мазкур аст ва гӯем ки аз ҳама бозигари машҳур дар ҳайати дастаи Истаравшан ҳам аз Баҳодур Хоҷаев аст. рақами 27 бошад Фаридун Расулов мебошад, рақами 70 ин Шаҳбоз Бобоҷонов. ин панҷгонаи дастаи Истаравшан мебошад ва онҳое ки аз захира ба майдон ворид хоҳанд шуд, айни замон яъне дар панҷгона қарор нагирифтанд, инҳо мебошанд ки ман онҳоро ба шумо шинос мекунам. инҷо мо як чизро мушоҳида мекунем дӯстони азиз. Идибой Олимов айни замон ҳамчун дарвозабон дар ҳайати дастаи Амонатбонк бӯзӣ карда истодааст. на оне ки аз оғоз ба мо нишон дода шуд, дар назар дорам Муродулло Алиқуловро. хуб, ин шояд сабабҳои худро дошта бошад. тавре ишора кардем, хеле андаке дертар ин бозӣ оғоз гардид ва албатта айни замон Муродулло Алиқулов дар хати дарвоза нест. онҷо Идибой Олимов айни замон бозӣ карда истодааст ва мавқеи дарвозабонро ӯ гирифтааст. дар пирони худ дарчанд рақами 22 ҳам дошта бошад, вале ӯ дар ҳайати дастаи Амонатбонк таъти рақами хуб 8 аслан бозӣ мекунад. хуб, инро маълум кардем. дарвозабон Идибой Олимов аст, капитани даста ки ба мухлисони футзал ӯ албатта шинос аст бо бозиҳояш, яъне ӯ бисёртар на дар хати дарвоза, балки бозигари майдонӣ аст. дар майдон бозиаш хуб ба назар мерасад, вале имрӯз шояд
зарур буд то ин нафар дар хати дарвоза бистад. ва хуб лакай онҳое ки дар ҳайати захиравӣ дастаи Тарафшанам қарор доранд ба шумо ишора кардем ва ишора хоҳем кард ки инҳо Наим Ашуров ҳастанд, Шавкат Пулотов, Хусрав Холиқназаров, Мирзо Рауф Умаров ва Фатҳулло Шарифхоҷаев. ин нафароне ҳастанд ки дар ҳайати захиравӣ айни замон қарор доранд ва навбат ба навбат онҳо вориди бозӣ хоҳанд шуд. Зарба ба тарафи дарвоза иҷро карда мешавад. Аллакай футзалбозони Тарафшанам пай бурданд, аз ҷумла Баҳодур Хоҷаев ин зарбаро иҷро кард. Пай бурданд ки Дибо Юлимов албатта дарвозабон нест ва ба тарафи дарвоза ё мешавад зарбаҳоро яке паси дигаре равон намуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба Собирҷон Гулияков ки айни замон бо топ қарор дорад. Пас ё ба ақиб аз хати дифоъ ҳуҷуми худро шурӯъ карданд. Футзалбозони дастаи Амонатбонк баъдан як паси дигар иҷро карда шуд, як зарбаи дигар, вале ин зарба бенатиҷа ба анҷом расид. ҳуҷуми навбатии дастаи Тарафшан онҳо мехостанд аз аксулҳуҷум муваффақ гарданд. ба мо Бобоҷонов Шаҳбоз айни замон нишон дода мешавад ки Маз Шаҳбоз талоши худро дар хати ҳамла намуд, вале муваффақ нагардид. бозигари мазкур як зарбаи дигар ба тарафи дарвоза. ин зарба бебарор ҷабас мешавад. метавонем ба аксулҳамлаи дастаи Амонатбонк акнун таваҷҷӯҳ кунем. аслан Амонатбонк дар ҳайати худ бозигарони хубро ҷамъ кардааст. метавон Собирҷон Гулиаковро ишора кард. дар баробари Собирҷон Гулиаков метавон Умед Кузиевро ҳам қайд намуд. имконияти навбатӣ барои дастаи Тарафшан ва ин вазиятам аз даст рафт. ва дар баробари инҳо албатта Муродулло Алиқуловро дарвозабонро ҳам ишора мекунем ки ӯ дар майдон нест, вале ба ҳар сурат ӯ ҳам дар дастаи гуногуни кишварамон бозӣ кардааст. ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон даъват карда мешавад. хулас ӯ ҳам чеҳраи шинос барои футзали меҳан ба ҳисоб меравад. қоидаи боз инҷо вайрон карда шуд ва инҷо дар лаҳзаи такрор бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. ин Фаридун Неъматов аст. боз як нафари дигаре ки метавонад аз дигарон дида бештар шинос бошад барои футзал дӯстдорон. худи Фаридун Неъматов дар назди топ қарор хоҳад гирифт. ӯ имконияти зарбазанӣ дорад. ба мо чанде пеш Мустафо Афшорӣ нишон дода шуд, мутахассис эронӣ, самурабии дастаи Тарафшан. зарба ба тарафи дарвоза ва гол. ҳисоби рақобат дар дақиқаи сеюм кушода мешавад. бинандагони арҷманд голро футзалбозони дастаи Амонатбонк заданд бо кӯшиши Фаридун Неъматов, бозигари рақами 9. ин зарбаро иҷро намуд ва тавонист тӯбро вориди дарвоза бинамояд. бале, бозӣ хеле аҷиб аст. инҷо боз як кӯшиши дигар. Алишер Шарипов талош намуд то тӯбро бигирад. пас ба хати ҳуҷум Собирҷон Гулияков айни замон бо тӯб зарбаю ба тарафи дарвоза. хеле вазъияти хавфнок ва Собирҷон Гулияков зарбаи хуб зад, вале зарба паҳлӯтар аз дарвоза аз майдон берун гардид. бори дигар ба ҳамин гол мо мутаваҷҷеҳ мешавем. тӯб инҷо расид ба Баҳодур Хоҷаев ва мазан ҳамин рикошете ки мегӯем самти ҳаракати тӯбро тағйир дод ва тӯб ба дарвоза ворид шуд. Баҳодур Хоҷаев пас ё ба хати ҳуҷум бо нокомӣ тамом мешавад. тавассути канор Фаридун Неъматов кӯшиш кард. вазъияти навбатии стандартӣ дар назди тӯб Фирӯз Сангов қарор дорад. ин ҳам бозигари шинос мебошад. дар дастаи Сорокомпания бозӣ мекард, дар Рахш таксӣ буд ва акнун ӯ шарафи дастаи Амонатбонкро ҳимоя мекунад. ба мунтахабам даъват мегардад. Фирӯз Сангов айни замон тӯбро мегирад, ба хати пеш ҳаракат мекунад. вазъияти хеле хавфнок. бадтарин бозӣ дар иҷрои дифоъгарони дастаи Тарафшан. кӯдакона бозӣ кардан. ки дар хати дифоъ чунин мавқеъ мегирад? таваҷҷӯҳ мекунем бор дигар. бинед се нафар ба як мавқеъ мераванду дар танҳоӣ мемонанд Фирӯз Санговро. инҷо танҳо лозим буд то Фирӯз Сангов зарбаи дуруст ва дақиқе ба тарафи дарвоза равон бинамояд.
بسیار بازی بد و در سطح پست فوتبالبازان استرافشان در خط دفاع. پس با کنار پریسینگ اینجا هست. فیروز سنگوف و صبرجان گلیاکوف این زمان فشار آوردند این بانو در رسان که دو نفر میتوانستند بهتر بازی کرده با دروازه بان برایند با موقع خوبی گلزنی، ولی یک نفر از دسته امانت بانک این وضعیت را برطرف کرد. امکانیت اینجا دیده می شود، ضربه با طرف دروازه دوستان ارجمند این دیبای اولیموف بود که ضربه خود را روان کرد، ولی ضربهش نادرست رفت. فیروز سنگوف پاسیو با کنار، ضربه نوبتی با طرف دروازه، این را دروازه‌بان برطرف کردن توانست. امانت بانک بهتر و خیلی بهتر از این طرفشان بازی کرده ایستاده است. بازم فریدون نعمتوف بود که یک ضربه دیگر را اجرا کرد. میرزای سلطان پاسیو با صبرجان گلیاکوف، صبرجان گلیاکوف از بهادر خوجایف گذشت، ولی موقع ضربه زنی برایش خیلی ناقلای بود. از چنین موقع ضربه زدن برایش واقعا دشوار بود. برای همینم صبرجان گلیاکوف هر چند با پای چپ کوشش ضربه زنی کرد اما موفق نشد. ولی به هر صورت اینجا ضربه کنجی هست. ضربه به طرف دروازه اجرا می‌گردد. خیلی ضربه خوب، خیلی کوشش نقص، ولی بازم ناموفق. پاس خیلی خوب خط هجوم، صبرجان گلیاکوف توپ را نتوانست با سرعت بلندتر روان کند. اکنون امکانیت است ضربه نوبتی خود این پاس بود در جای بهادر خوجایف، ولی این حالت هم به نتیجه به انجام میرسد. حمله نوبتی دسته امانت بانک، شماره هجوم با امانت بانک خیلی و خیلی زیاد هستند. از طرفشان تنها به چند اکسال هجوم گذشت که اونها هم ناموفق تمام شدند. ضربه نوبتی توپ اینجا از میدان بیرون میگردد. محمد اسلام خان پاسیو ضربه نوبتی اینجا از کنج محدود ضربه اجرا گردید، ولی توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. هیچ کس امکانیت به توپ رسیدن را همونجا نداشت. محمد اسلام خان به ما نشان داده شد بازیگری که از حیث ذخیره به میدان وارد گردید، یعنی او در پنجگانه اساسی نبود. پاس 9 دقیق در اجرای فریدون رسولوف بود. نه بازیگر دیگر خسرو قیوم بود دوستان ارجمند، خیلی خوب کارگردان رو به ما نشان دادن. رقم 17 صبرجان گلیاکوف، در کنار بوزیو، پس با عقیب بازم توپ با طرف صبرجان گلیاکوف روان شده بود، ولی توپ به او نرسید. سال با عقیب ضربه به طرف دروازه اجرا می‌گردد، ولی توپ اینجا پهلوتر از دروازه از میدان بیرون شد.
صابرجان گلیاکوف اینجا توپ را میگیرد. بازیگرانی که با چنین اصول توپ را قبول میکنند و همنسگان خود را منتظر میشوند در فوتسال معلوم است که آنها را پیوت نام میبرند و البته بودن چنین فوتسال بازون در بعضی از دست‌ها خیلی و خیلی مهم محسوب هم میشود. ضربه به طرف دروازه و این حالت را ایدیبو یولیموف برطرف کردن. توانست بهادر خوجایف از فاصله دور ضربه را اجرا کرد و اینجا دروازه‌بان استراشان هم بخت خود را سنجید. ضربه زد، ضربهش مدخل بود. اما بار دیگر ضربه زده بهادر خوجایف نشان داده می شود که از ولی برطرف کردن آن برآمدن توانست ایدیبو یولیموف. هجوم نوبتی دسته استراشان توسط کنار چپ این حمله جریان میگیرد. بازیگران امانت بانک موقع خود را اشغال میکنند، برای برطرف کردن این حالت آماده هستند. از باقی فریدون نعمتوف اینجا از پا میافتد. بله، قاعده بازی بر ضد او ویران کرده شد. ما و شما خیلی خوب مشاهده کردیم. بار دیگر می توانید در صحنه تکرار بینیم. بله، اینجا میرزا رؤوف عمروف بود که درست از نگاه قانون قاعده فوتبالی بازی نکرد. فریدون نعمتوف باز در نزد توپ قرار دارد. وضعیت اول استانداردی را ما مشاهده کردیم که با چه انجام یافت. اینجا هم ضربه زده می شود ولی این وقت ضربه با فوتبالباز رقیب رسیده، حالت به نتیجه به انجام می رسد. پس اون خود فریدون نعمتوف کوشش کرد تا این حالت را برطرف سازد و موفق هم گردید. ضربه از فاصله دور زده شد. پس با عقیب ضربه به طرف دروازه. این حالت برطرف می شود. ضربه از خط دفاع اینجا ضربه اجرا می گردد. کوشش خوب و بله محمد اسلم خان بود که این ضربه را اجرا کرد. امکانیت برای ضربه زن اینجا وجود دارد. بهادر خوجایف پاس داد. او میخواست دسته خود را یک با یک نه با دروازه بلکه با دروازه برآورد، اما سرعت پاس کمی بلندتر بود و سرعت فوتبالباز باشد خیلی پست. پاس اجرا کرده می شود ولی به نتیجه اون انجام می‌یابد. در خط دفاع این وضعیت را برطرف کردن توانستند بازیگران امانت بانک و اکنون به هجوم خود می‌روند. سلطان میرزایف پاسیو با کنار، بازم تو با طرف سلطان می‌آید. سال با کنار فیروز سنگوف پاسیو با علیشیر شریپوف. علیشیر کوشش کرد تا ضربه خود را اجرا نماید ولی به نتیجه بهادر خوجایف توسط کنار اکنون به هجوم می‌رود. از با عقیب بهادر خوجایف. دو نفر را این زمان عموما نمی‌بینم، هرچند نامی آنها در هیئت دسته امانت بانک نوشته شده است. در نظر دارم من امید کوزیف را و همچنین مرادالله علی خلوف را. این دو نفر این زمان عموما نیستند. امید کوزیف باید تحت رقم 10 بازی کند ولی این زمان ما چنین بازیگر را با چنین رقم نمی‌بینیم. اما در فهرست فوتبالبازانی که برای این بازی نامزد شدند نامی او است. پس نوبتی با کنار امکانیت برای ضربه زنی، ضربه زدن می شود و اکنون بازیگران دسته استرافشان توانستند با زدن گل مشرف بگردند. کامبیناسیون خوب بود که با گل زده شعباز باباجانوف با انجام رسید. پس گل بخشا را البته که بهادر خوجایف با طرف این بازیگر داد. می توانیم بار دیگر ما متوجه شویم. بله بهادر خوجایف بود که از هنر خوب
اینجا درک داد از بین 3 نفر با حساب دروازه‌بان 4 نفر توپ را گذرانیدن توانست و حساب را برابر کرد شعباز باباجانوف. این زمان حساب 1-1 است. در دقیقه 11 این رقابت بازیگران دسته استرافشان با زدن گل مشرف شد. حالا نوبتی مهمانان پس با اصول زیبا اجرا کرده شد ولی 9 دقیق. محمد اسلام خان پس با کنار خیلی خوب توسط کنار. اکنون فیروز سنگوف با هجوم می رود. فیروز یک نفر رو فیره میدهد. من اگر خطا نکنم قریب 10 سال بیش از 10 سال فیروز سنگوف در فوتزال است. چی لازم حرکت های نوجو و زیوتی. فکر دارم چنین سخنها را پیرو واحدوف هم زود با فیروز سنگوف میگفت. در مقابل شعباز باباجانوف قاعده بازی ویران کرده شد و تقریبا نشان داده می شود سلطان میرزایف قاعده بازی را ویران کرده است. حمله نوبتی پس به کنار. خسرو قیوموف دیبای اولیموف توپ را میگیرد. پاسی و با محمد اسلام خان ارسال به کنار میدان. از آنجا پاس داده می شود ولی در صد روی توپ بازیگر رقم 11 استرافشان ایستاده بود. شوکت پولاتوف و این وضعیت را برطرف کردن توانست. فریدون رسولوف پاسی و با خط حمله جا کوشش میکند شوکت پولاتوف در مرکز میدان. این فوتبال باز از پا می افتد. باز از جا بول نمی شود. قاعده بازی بر ضدش ویران شد. و به ما نشان داده می شود اون قاعده برانکنی که به اون راه داد سلطان میرزایف. اکنون او از میدان بیرون می شود. کمی دم می گیرد و باز می تواند به میدان برگردد. وضعیت استانداردی. اینجا ضربه به طرف دروازه اجرا می‌گردد. فریدون رسولوف این ضربه را اجرا نمود ولی ضربه‌اش خیلی بلند رفت. اونجا نوبتی دسته امانت بانک پس با کنار. پاسی خوب شوکت پولاتوف باشد. پاسی نو خوب داد. ضربه به طرف دروازه. بازیگر رقم 8 بود به نظرم که این ضربه را اجرا نمود ولی گفتیم که تحت رقم 8 در امانت بانک ایدیبای اولیموف اصلا بازی میکند. اگر خطا نکنم این دلشاد خالقوف است. هرچند در پیرانش از روی پروتکل رقم های ایدیبای اولیموف نوشته شده باشند. متاسفانه همین است حالت فوتزال در همین شب و روز و علل خصوص در همین بازی. بهادر خوجایف و اینجا با اصول کنگ فو ایدیبای اولیموف وضعیت خوفناک را برطرف میکند. نشان میدهد که در خوردهشون نه تنها فوتبال بازی کرده است همچنین کاراته هم مشق کرده است. یک حربای شرقی را هم بلد است. کوشش فریدون نعمتوف بود اینجا. بار دیگر این بازیگر کوشش کرد ضربه زد. فریدون نعمتوف فیروز سنگوف
امکانیت خیلی خوب برای گل زدن، ضربه زده می شود و وضعیت بهترین گلزنی را صابرجان گلیاکوف استفاده کردن نتوانست. می توانیم بار دیگر به لحظه مذکور متوجه شویم. فیروز سنگاف اینجا پاس داد، او توپ را درست و سری وقت به همدسته خود روان کرد، ولی صابرجان گلیاکوف موفق نشد. اینجا هم موفق نمیگرد صابرجان گلیاکوف، هرچند وضعیت مذکور خودی او برایش فراهم آورد. ضربه زد، ضربهش به هدف نرسید. فریدون نعمتوف، فیروز سنگاف، بازم یک حرکت دیگر نوجو، پس به خط هجوم. کوشش های فوتبالبازان دسته استرافشان می توانند ثمر بدهند. ضربه اجرا کرده می شود اینجا با پای چپ، کوشش فریدون رسولوف، بازیگر رقم 27، ولی ضربه زده فوتبالبازی مذکور که با پای چپ آن را زد خیلی و خیلی دقیق. صابرجان گلیاکوف پاسی و ضربه به طرف دروازه محمد اسلم خان. این ضربه را اجرا کرد ولی ضربه زده محمد نادقیق رفت. امکانیت اکنون دیده می شود برای دسته استرافشان و آنها گل میزنند. دوستان ارجمند، آنها گل میزنند. مشاهده میکنیم که بار دوم در بازی امروزه فوتبالبازان استرافشان با زدن گل مشرف میگردند. میرزا رؤوف عمرов با زدن گل مشرف میشود و پاس رو باشد باز کاپیتان دسته شعباز باباجانوف به او داد. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم خیلی ساده از فریدون نعمتوف گذشت. از فریدون نعمتوف خیلی ساده گذشت شعباز باباجانوف و پاس داد. اکنون آنجا تنها لازم بود تو در زدن ضربه به طرف دروازه خلی خطا نکند بازیگر رقم 90 و خلاص میرزا رؤوف عمرov. حساب 1-2 از دوستان ارجمند، مهمانان به پیش برآمدند. دروازه‌بان بختیار غفورов توپ را میپرتاید، پاس نوبتی درست و دقیق میرود. بازی خود را پیدا کردند فوتبالبازان دسته استرافشان. ارسال با خط هجوم. صابرجان گلیاکوف توپ را گرفته نتوانست. بختیار غفورov توپ را به خط پیش هوا داد. خب دقیقه مشورتی خود تایم اوت گرفته می شود. دقیقه مشورتی هم به انجام رسید. برمیگردند فوتبالبازان هر یکی به موقع خود.
ضربه نوبتی به طرف دروازه. صبرجان گولیاکوف پاسیو با فریدون نعمتوف ارسال به خط هجوم. کمی دقیق رفت پاس وقتوار غفورov دروازه‌بان در توپ را به خط هجوم می‌پردازد. شهباز باباجانوف اونجا کوشش کرد موفق نشد. پاس با مفخی اوزا دروازه خالی است. ضربه و گل. حساب رقابت برابر می‌شود دوستان عزیز. 2-2 علیشیر شریپوف تبریک به ما نشان داده می‌شود. توانست در همین فرصت با زدن گل دست یابد. بار دیگر می‌بینیم پاس فریدون نعمتوف خیلی خوب بود. دروازه‌بان اینجا خطا کرد. بله دروازه‌بان بختیار غفورov بینید که توپ رو نه بلکه هوا را ضربه زد. هوا نه درد رو احساس میکند. پس با خط هجوم یک ضربه دیگر علیشیر شریپوف روان میکند ولی این نوبت موفق نمیگردد. اوت و اوت به نفع دسته امانت بانک. امکانات برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه هم زدن می شود. فریدون نعمتوف این ضربه را اجرا کرد ولی به نتیجه. پس به کنار بهادر خوجایف ارسالی باز هم میگذارد. پاس درست و دقیق امکانیت است. بهادر خوجایف پاسی به شهباز باباجانوف و در نهایت این حالت به برای جنب بس می شود. توجه میکنیم بار دیگر اینجا بسیار هم گویم برای ضربه زنی موقع اونقدر خوب موقع خوب بود ولی حالت ضربه زنی یعنی اینجا در حال از جای خود بهادر خوجایف ضربه زدن نمیتوانست. امکانیت نوبتی ضربه به طرف دروازه و توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. بهادر خوجایف بازم کوشش کرد. امکانات خیلی خوب و اینجا مشاهده کردیم که در تلاش خود سلطان میرزا میتوانست موفق بگردد اگر تو به خاتمه منطقی یعنی تو به ضربه همین هجوم رو میرساند. بهادر خوجایف یک نفر رو از کنار فریب داد. بله اینجا اوت نیست بلکه قاعده بازی ویران کرده شده بر مقابل بهادر خوجایف. پس به کنار فریدون رسولوف ارسال به کنار میکند. بهادر خوجایف پاسیو و خیلی جون بازم توپ به طرف بهادر برمیگردد. ارسال نوبتی به طرف دروازه ولی اونجا اولین شده با توپ دیبای اولیموف میرسد. صبرجان گولیاکوف توپ را گرفتن نتوانست ولی هم دستش را کمک کرد علیشیر شریپوف. پس به صبرجان اینجا بازم توپ به طرف علیشیر شریپوف می آید و یک نفر رو فریب داد. پاسش دقیق رفت با صبرجان گولیاکوف. سال صبرجان به کنار میدان. فریدون نعمتوف به کنار می رود و از کنار ضربه خود را به طرف دروازه بختیار غفورov روان می نماید که بختیار غفورov از عهده برطرف کردن این ضربه برآمدن توانست. اینجا باز هم دقیقه مشورتی یعنی تایم اوت است.
کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام نیمه اول رقابت دستای امانت بانک و استرافشان. حساب رقابت این زمان برابر است دوستان ارجمند، 2-2. سر اول امانت بانک با زدن گل دست یافت، پس آن استرافشان حساب را برابر کرد، بعدا استرافشان به پیش آمد و بعد از آن باشد امانت بانک باز مشرف شد با اون که حساب را برابر نماید. پس به خط هجوم اینجا توپ را میگیرد فریدون نعمتov، ضربه به طرف دروازه. خوب این ضربه برطرف می شود. فیروز سنگوف، ایده بایولیموف خطا میکنه در پاس دادن امکانیت. بهادر خوجایف ضربه و ایده بایولیموف توانست این ضربه را برطرف بنماید. صابرجان گلیاکوف به حمله می رود اما بهادر خوجایف صد روی او شد و بازم از خط دیفو بازیگران دسته استرافشان کوشش به هجوم گذاشتن میکنند. دروازه‌بان ضربه میزند که به طرف دروازه‌بان رقیب میرود، یعنی بهادر غفورov تا به طرف دیبایولی ضربه‌اش را روان نمود. کوشش نوبتی دسته استرافشان خیلی خوب اینجا از فریب استفاده کرده شد در اجرای خسرو قیوموف بود، ولی این عکس العمل خوفناک دسته امانت بانک است. فیروز سنگوف پاسی و با کنار امکانیت و اینجا بختاور غفورov اولین شده توپ را میگیرد. دقیقه آخرین اینجا جریان دارد از قسم اولی رقابت. صابرجان گلیاکوف صابرجان گلیاکوف کوشش کرد تا رقیب را فریب بدهد، موفق نشد و این با حمله خیلی خوفناک دسته استرافشان آورد. در هجوم کوشش خوب مؤلف گل میرزا رؤوف عمرov بود، مؤلف گل دوم دسته استرافشان است. صابرجان گلیاکوف برای خطای خود عذر پرسید. همینطور دوستان ارجمند قسم اول رقابت دستای امانت بانک و استرافشان به انجام میرسد با حساب 2-2. بازی جالب و دیدنی است. در نیمه دوم آن بازم جالب تر خواهد شد. از نزد کانال خود دور نروید، شما را در نیمه دوم انتظاریم، با ما باشید.
از چند دقیقه شعباز باباجانوف از پاسی انجام داده بهادر خوجایف این بازیگر توانست حساب را برابر کند و پس آن خودی بازیگران دسته استرافشان پیش صف گردیدند. اونجا گل را میرزارؤف عمرов توانست به ثمر برساند. بازیگر رقم 90 که از جهت ذخیروی به میدان وارد شده بود، یعنی در پنجگانه قرار نداشت، حساب 1-2 گردید و بازیگران میزبان یعنی فوتبالبازان دسته امانت بانک با زدن گل نوبتی هم مشرف گردیدند و توانستند حساب را برابر 2-2 بنمایند. در نتیجه یک عکس‌العمل خیلی خوبه که با گل انجام یافت. همین طور حساب 2-2 گردید. نیمه دوم با همین حساب اکنون آغاز می‌یابد دوستان ارجمند و در قسم دوم بازم دسته برای غلبه خود کوشش خواهند کرد. شمشاد نیتبکوف سرمربی دسته امانت بانک است که به معاشمون نشان داده شد و در منتخب تاجیکستان هم کار فعالیت میبرد با حیث یاور خوب پیرو واحدوف و خوب چون سرمربی دسته امانت بانک رو گفتیم، سرمربی دسته استرافشان باشد متخصص ایرانی مصطفی افشاری می باشد که متخصص مذکور در دستای گوناگون کار فعالیت کرده است، یعنی در دیسی اینوست بود، بعدا در دسته پومیر کار فعالیت کرد که زینه سیم را گرفت در اولین برآمد خود در چمپیونات مملکت، ولی بعدا دسته برهم خورد. پس آن او در دسته پایتخت هم کار فعالیت داشت و این زمان باشد او سرمربی دسته استرافشان است. این بار اول نیست که او در دسته استرافشان کار فعالیت میکند. خوب پنجگانه که در میدان هستند در امانت بانک این زمان چنین فوتبالبازان هنرنمایی کرده ایستادند. خوب محمد اسلم خان را در میدان میبینیم، رقم 5 رقم 55 صابرجان گلیاکوف را میبینیم، رقم 9 فریدون نعمتوف را میبینیم که این زمان ضربه خود را به طرف دروازه اجرا کرد. بعدا باز ما ایدیبای اولیموف را میبینیم، به نظر متعالی در دروازه ایستاده است. یک بازیگر دیگر اوس و صابرجان گلیاکوف آن همین هستند بازیگران پنجگانه که این زمان در میدان هنرنمایی کرده ایستادند. و یک نفر دیگر از امانت بانک این البته این زمان سلطان میرزایف است، رقم 44 که این زمان در میدان باشد. بله این بازیگران این زمان هنرنمایی خود را ادامه داده ایستادند. ضربه به طرف دروازه صابرجان گلیاکوف، کوشش خوبی و حساب رقابت 3-2 می شود. خیلی ضربه قوی زد که دروازه‌بان استرافشان بختیار غفورов از اوده برطرف کردن این ضربه برآمده نتوانست. میتوانیم بار دیگر متوجه شویم فریدون نعمتوف پاس داد، ضربه قوی صابرجان گلیاکوف و حساب رقابت 3-2 می شود. هیچ کس بر مقابل صابرجان اینجا بازی نکرد و بازیگری بتواند تا سابق بازیگری منتخب تاجیکستان هم گفت باز دادن گل دست، چون که وقتی او خیرو به منتخب دعوت کرده نمیشد، برای همین هم او را ما سابق بازیگر منتخب تاجیکستان گفتیم. خوب پنجگانه که این زمان در هیئت دسته استرافشان هستند، بعد از همین هجوم آنها را خواهم گفت. این زمان در حمله قرار دارند شاگردان شمشاد نیتبکوف. پنجگانه استرافشان بختیار غفورov در دروازه است. این زمان رقم 99 رقم 17 در میدان خسرو خیوموف است. بهادر خوجایف رقم 19 او در میدان بازی کرده ایستاده است. رقم 27 فریدون رسولوف در میدان است و شعباز باباجانوف رقم 70 او هم در میدان دیده می شود. هیچ گونه تغییرات به فرق از پنجگانه قسم اول بازی نیست. اینجا بار دیگر به ضربه متوجه می شویم که اون را فریدون رسولوف زد و ایدیبای اولیموف از اوده برطرف کردن اون برآمدن توانست. وضعیت استانداردی ضربه کنجی به نفع بازیگران دسته امانت بانک. پس اینجا تعقیب داده می شود. ضربه نوبتی بازم فریدون رسولوف ضربه زد و در بازی امروز خیلی زیاد ضربه ها را اجرا کرد. دروازه خالی است، میتوان به عکس العمل گذاشت، میتوان از همین موقع ضربه زد، ولی دروازه‌بان در مرکز میدان هم کار خود را در سطح بلند انجام داد. ضربه بهادر خوجایف به طرف دروازه بعد از آنکه توپ به دفاعگر رسید بیرون از میدان شد. صدی روی ضربه شد سلطان میرزایف. ضربه که بهادر خوجایف زد، یک ضربه بسیار هم قوی در اجرای بازیگر دسته استرافشان فریدون رسولوف و او موفق به گلزنی شد. واقعا هم ضربه خوب، واقعا هم ضربه اولی
بعد از گلش فریدون رسولوف در حال به ذخیره میشیند تا اندکی نفس خود را راست کند. 3-3 میشود حساب. واقعا گل زیبا. از 6 گلی که در بازی امروز زده شدند زیباترینش همین گل بود. بینید واقعا هم عالی. پس به کنار ضربه زده می شود. اینجا بازیگر رقم 77 کوشش ضربه زنی نمود. بله این خسرو خالق نظرف است ولی ضربهش 9 دقیق رفت. عکس العمل بازیگران دسته طرف شم بهادر خوجایف ضربه یو به طرف دروازه و ایدی بایولیموف با تمام کوشش خود تلاش دارد تا این حالت را برطرف کند. هر ضربه که به طرف دروازه او روان می شود برای او برطرف کردن آنها می تواند دشوار باشد چون که از روی موقع خود و خود امپلوای خویش او دروازه‌بان نیست. ضربه به خط هجوم به طرف دروازه این ضربه اجرا شد ولی باز به نتیجه. نماینده جنس لطیف هم با تماشای بازی آمدند. وضعیت خیلی خوب استانداردی. بهادر خوجایف در نزد توپ قرار دارد میتواند ضربه خود را روان کند با طرف دروازه. بهادر خوجایف این ضربه را اجرا میکند بعد از آن که به طرف خسرو خالق نظرف پاس داد. این حالت به براجم بس می شود. ضربه کنجی به نفع امانت بانک. ضربه و توپ بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. امکانیت برای بازیگران نیست طرف شم خالق نظر خسروف. خسرو خالق نظرف البته برعکس و ضربه زده او 9 دقیق رفت. ضربه خیلی قوی اجرا کرده می شود. دیدی بایولیموف آن را برطرف کرد ولی برای او هر ضربه را برطرف کردن مشکل است. دروازه‌بان هم کوشش ضربه زنی نمود. بختیار غفورов تا به مرکز میدان این بازیگر آمد.
اینجا تایم اوت هم نیست به نظرم. همون تجهیزاتی که وقت رو میسنجد کار ناشایم شد یا از کار برآمد. مشکلی به نظرم در اون هست که این زمان باید حل خود را پیدا کند. شاید دیگر وقت را با ساعت دوور بینند. دوباره در مرکز میدان هجوم خیلی خوب، ضربه به طرف دروازه و این حالت را برطرف کردن توانست بختیار غفورov. عکس العمل خوفناک دسته ایست رفشان، پاس به مرکز درست و دقیق است. خسرو خالق نظرов ولی در پاس دادن و اشتباه کرد. کارت ضبط به بختیار غفورov نشان داده می شود. برای آن خواهی کنه که قبل از همین حالت رخ داده بود. دروازه‌بان دسته ایست رفشان اولین نفر می شود در بازی امروزه که کارت زرد میگیرد. از اون کارت‌های زردی که ما دیدیم. ولی پیش از شروع شدن رقابت چه گپ شده بود در پیش از آن که بازیگران به میدان آمدند اون رو دیگر گفت. شاید کارت‌های سرخ هم بودن، شاید مجازات هم باشد. ولی این رو اکنون ما تنها بعد از بازی و با گذشت وقت درک خواهیم کرد. پس به کنار بهادر خوجاєв، ارسالیو، فریدون رسولوف کوشش نوبتی و امکانیت خیلی خوب را برای ضربه زنی میجوید و ضربه را هم زد ولی نوبت تا به دروازه نرفت. فیروز سنگاف اولین مرتبه در بازی امروزه در قسم دوم وارد میدان شد. در نیمه اول خیلی فعال بود ولی در قسم دوم این زمان او وارد میدان گردید. ضربه به طرف دروازه، این حالت را دروازه‌بان برطرف میکند. در حال توپ به خط هجوم روان کرده می شود. شعباز باباجانوف نتوانست توپ را درست‌تر قبول کند و هجوم را ادامه بدهد. صابرجان گلیاکوف برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه زده شد، این فریدون نعمتov بود ولی اون را بازم بختیار غفورov برطرف کرد. توسط کنار هجوم دیده می شود. توپ از میدان بیرون شد. اوت بازیگران دسته امانت بانک در نزد توپ فریدون نعمتov قرار دارد. الشیر شریپوف پاسیو با خط هجوم. صابرجان گلیاکوف، ارسالیو، بهادر خوجاєв توپ را میگیرد، با هجوم رود. پاس درست و دقیقی و امکانیت اینجا خیلی عالی است و گل دوستان ارجمند. شعباز باباجانوف هرچند اینجا میخواست پاس بدهد به طرف همدستگان خود ولی تو بعد از رسیدن به بازیگر دسته امانت بانک بله با فریدون نعمتov رسیده وارد میدان شده است و ما این نشان داده می شود که خود گل بود، یعنی هفته گل. توجه میکنیم بار دیگر بله فریدون نعمتov کوشش کرد تا این حالت را برطرف بنماید. دیبای اولیموف در موقع دیگر قرار داشت و تو وارد دروازه می شود. رفشان با پیش برآمد. 3-4 از حساب دوستان عزیز. محمد اسلم خان پاس به عقیب، ارسال و خط هجوم ولی این حالت به براجان بس میگردد. حمله خوفناک‌ترین دسته ایست رفشان پاس و این حالت را دیبای اولیموف برطرف میکند. خود دیبای به هجوم رود. پاس درست و دقیقی و دروازه را مانده به خط هجوم رفت دیبای ولی اکنون باز بر میگردد به موقع خود. به موقع امروزه خود، شاید به موقع مجبوری خود. فیروز سنگاف پس با
خطی هجوم روان کرده می شود. فریدون نعمتov کوشش او ضربه میزند به طرف دروازه فریدون و دروازه‌بان بختیار غفورов وضعیت مذکور را برطرف کردن توانست. می توانیم بر لحظه تکرار بار دیگر متوجه شویم. محمد اسلام خان پس به عقب فیروز سنگوف فریدون نعمتov ضربه علیشیر شریف به طرف دروازه ولی این ضربه خیلی نادقیق رفت. ارسال به خط هجوم بهادر خوجایف توپ را میگیرد پاسی او ضربه به طرف دروازه و ایدیبوی اولیموف تو آخر کوشش کرد و این وضعیت را برطرف نمود. ضربه به طرف دروازه ایدیبوی این ضربه را برطرف میکند. بازم یک کوشش دیگر فریدون سالیف ضربه نوبتی و بازم ایدیبوی اولیموف در برطرف کردن این حالت موفق می شود. بهادر خوجایف اکنون ضربه او ولی این ضربه بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. فیروز سنگوف هجوم نوبتی استرافشان خیلی خوفناک به نظر میرسد. پس به کنار میدان ضربه به طرف دروازه این وضعیت رفع می شود. هجوم جوابی دسته امانت بانک را میبینیم. پس به کنار خیلی خوب توسط کنار اینجا کوشش کرد صابر جنگولیاکوف دو نفر را فریب داد ولی میدان برای او خوردی کرد. در کوشش خود موفق نگردید سلطان میرزایف و توپ را گرفت میخواست رقیب را فریب بدهد. پاس نوبتی به خط هجوم خیلی حالت خوفناک بود. توپ بر تیر دروازه رسید. صابر جنگولیاکوف پاسی به عقب محمد اسلام خان ضربه به طرف دروازه موفق نشدن بازیگران امانت بانک ولی هجوم را ادامه خواهند داد. پاس نوبتی به کنار راست اینجا محمد اسلام خان قرار دارد. توپ را میخواست تا به همدسته خود علیشیر شریف برساند ولی در این کار موفق نشد. ضربه کنجی به نفع بازیگران دسته استرافشان بازیگران دسته امانت بانک البته استرافشان در خط دفاع زمان قرار خواهد داشت. خب بازی را ادامه دادن نتوانست بختیار غفورov دروازه‌بان اساسی دسته استرافشان از میدان بیرون شد و نعیم اشورov تحت رقم 25 جای را در خط دروازه گرفت. دیبوی اولیموف هم میبینیم تو بر نیمه میدان دسته استرافشان آمده است. تو در شماره برتر یک پیدا نمایند فوتبال بازان دسته امانت بانک. تایم اوت.
برمیگردند. اکنون با سیر رقابت بازیکنان هر دو تیم بعد از تایم اوت حساب با 3-4 خود رسا میکنند به نفع دسته ایسترفشان است و اکنون حساب به نفع دسته ایسترفشان 3-5 می شود. شعبوز بابوجانوف باز به زدن گل مشرف میگردد. البته که اینجا اشتباهی دروازه‌بان دیده می شود، اشتباهی اولیموف. او نتوانید درست‌تر توپ را از نزد دروازه خود دور بنماید و شعبوز بابوجانوف با زدن یک گل دیگر مشرف می‌گردد. حساب 3-5 است. این زمان حالت دسته امانت بانک بدتر می شود. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی میماند. دیبای اولیموف هم به اصطلاحی از جویبار این طرف میگذرد. امکانیت برای ضربه زنی میجوید و ضربه میزند دیبای. این حالت برطرف می شود. کوشش نوبتی در اجرای بازیکنان دسته امانت بانک. فوتبال بازی پنجم میدانی هم با سیر رقابت وارد شده است. امکانیت و این زمان اگر سلطان میرزایف توپ را با علیشیر شریپوف بازیکن رقم 11 پاس میداد و با دروازه خولی گل میزد، ولی سلطان میرزایف به قرار آمد که خود ضربه زند. با مانند آنه که این زمان دیبای اولیموف ضربه زد، ولی ضربه او به فرق از ضربه قبلی خیلی خوفناک بود. دیبای اولیموف بازی را سرعت آن را تستر کردن. فوتبال بازیکن دسته امانت بانک دیبای اولیموف از پا هفته دروازه او خالی است و اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. باید کارت زرد نشان داده شود. بله، و محمد اسلم خان کارت زرد نشان داده شد برای فول تاکتیکی. مجبور بود تا با همین رسوب قاعده بازی را ویران بنماید. و سلطان میرزایف هم نشان داده می شود که او هم کارت زرد میگیرد. بار دیگر مشاهده میکنیم که چگونه دیبای اولیموف توپ را از دست داد. ضربه به خط هجوم. اونجا کوشش کرد شعباز بابوجانوف ولی موفق نگردید. شعباز پس به کنار. امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه سلطان میرزایف به طرف دروازه. علیشیر شریپوف ضربه یا دروازه‌بان را برطرف میکند. هجوم جوابی ایسترفشان اون به نتیجه به انجام میرسد. علیشیر شریپوف دیبای اولیموف ارسالیو به کنار. سباجان گلک پس با هفتی در حال پاس داد، در حال ضربه زده می شود و گل. 4-5 دوستان ارجمند این حالت را خیلی خوب استفاده بردن فوتبال بازیکن امانت بانک. محمد اسلم خان توانست گل چهارم دسته امانت بانک را به هدف برساند. وقت است، وقت خیلی زیاد برای برابر کردن حساب برای گذشتن، ولی این وقت برای دسته ایسترفشان هم هست. این وقت نه تنها برای امانت بانک است. قاعده بازی باز ویران شد. اینجا فریدون رسولوف از پا افتید. وضعیت نوبتی استانداردی در نزد توپ قرار دارد بهادر خواجه‌ایف.
پاسیو ضربه اجرا گردید. امکانات نوبتی برای زدن گل در جای فوتبال بازان دسته استرافشان با حضور خوجایف ضربه زد و ضربه زده او را صابرجان گلیاکوف توانست برطرف کند. پاس به عقب. امکانات خوب برای بازیگران امانت بانک ولی توپ را با اینجا دیده می شود. وضعیت خیلی خوفناک و بازم برای ضربه زنی موقع است. ضربه این فریدون رسولوف بود که ضربه زد ولی ضربه زده او برطرف کرده شد. خود فریدون رسولوف در کنج میدان قرار دارد. ضربه کنجی و توپ به نتیجه از میدان اینجا بیرون میگردد. بتوانیم بار دیگر متوجه شویم به همین فرصت. دیبویولیموف پس خود را گذرانیدن توانست از کوشش دوم امکانیت ضربه و دروازه‌بان این وضعیت رو خیلی و خیلی عالی برطرف کرد. صابرجان گلیاکوف همه کار رو درست انجام داد. با کنج پایانی ضربه را اجرا نمود ولی دروازه‌بان استرافشان بختیار غفورov باز برگشت به میدان و این وضعیت را درست پیخست کرد و برطرف نمود. ضربه به طرف دروازه این حالت را برطرف کرده می شود از طرف دروازه‌بان. بعدن خود دروازه‌بان ضربه میزند ولی ضربهش دقیق رفت. اینجا بختیار غفورov مشاهده کرد که دروازه رقیب خالی است. ضربه شایجا نمود ولی ضربه همین نفر دقیق انجام یافت. بعد از تایم اوت باز فوتبالبازان برگشتن به عرصه رقابت. فریدون نعمتوف این زمان با توپ هجوم دست امانت بانک پس به انداز صابرجان گلیاکوف ضربه و امکانیت گلزنی و بازم این وضعیت رو خیلی خوب بختیار غفورov پیخست کرده اون رو برطرف می نماید. توجه میکنیم بار دیگر چگونه محمد اسلام خان بستر ضربه زد. دو سیو کرد در یک حالت بختیار غفورov. فریدون نعمتوف دیبویولیموف رو برمیگرداند با فریدون. بازم دیبوی ضربه میزند به طرف دروازه. بسیار ضربه قوی و دروازه‌بان اون رو برطرف کردن توانست. دیبویولیموف توپ را درست رسانیدن توانست. امکانات برای ضربه زنی. ضربه این فیروز سنگوف بود که ضربه را اجرا نمود ولی موفق نشد. اکنون با حمله میروند بازیگران دسته استرافشان. پاس به کنار اونجا اشتباه دیده می شود. خسرو قیوموف توانست صابرجان گلیاکوف را فریب بدهد. فریدون نعمتوف دیبویولیموف توپ را برمیگرداند با فریدون نعمتوف مالک گل یکم دروازه موزه.
ضربه فریدون نعمتوف ولی توپ پهلوتر از دروازه از میدان بیرون می شود. اشاره میگردد که ضربه کنجی باید باشد ولی داور این چیز را مشاهده نکرد، یعنی ضربه کنجی نبود. حمله خوب بازیگران دسته استرافشان بود، اما ضربه خسرت قیوموف نادقیق. ایدیبایولیموف پاس به کنار. فیروز سنگاف از بین دو نفر گذشتن نتوانست. ضربه نوبتی فیروز را به فریدون نعمتوف میدهد. ایدیبایولیموف سنگاف ایدیبایولیموف فریدون نعمتوف پاس به فیروز سنگاف. فیروز توپ را از دست میدهد. دروازه دسته امانت بانک خالی است. ضربه به طرف دروازه زده می شود. این گل نیست، توپ پهلوتر از دروازه رفت. اگر کسی توپ را در دروازه دید نه، چنین نبود. میتوانیم متوجه شویم بار دیگر. بهادر خوجایف توپ را گرفت، ضربه زد و اندکی پهلوتر از دروازه توپ از میدان بیرون شد. فریدون نعمتوف پس به کنار از آنجا ضربه زده می شود. امکانیت عالی و اینجا ریشر شریپوف ضربه زد ولی ضربه زده او نه به دروازه بلکه بیرون از آن رفت. می توانیم بار دیگر متوجه شویم. بسیار وضعیت خوبی گلزنی بود ولی ضربه ریشر شریپوف نادقیق. قاعده بازی اعلام کرده شد. فریدون نعمتوف ضربه به طرف دروازه، یک ضربه دیگر و تو اینجا وارد دروازه میگردد دوستان ارجمند. توپ وارد دروازه می شود. صابرجان گلیاکوف ضربه قوی ترین خود را اجرا نمود و توانست حساب را برابر کند. 5 بعد 5. چون این حالت ها را صابرجان استفاده بردن می تواند. بار دیگر توجه میکنه به همین فرصت. توپ به کنار رفت، دروازه خالی بود و این خالیگی دروازه را استفاده کردن توانست صابرجان گلیاکوف. حساب رقابت دوستان ارجمند باز برابر شد. 5 بر 5 نوبست از آن که 2 گل پیشرفت شدند در یک فرصت فوتزال بازان دسته استرافشان ولی امانت بانک به بازی برگشتن توانست. و اکنون باز دسته استرافشان کوشش آن را خواهد کرد تا به هجوم گذرد، تلاش بنماید و باز در حساب پیشرفت شود. وقت است، وقت هم برای استرافشان هم برای امانت بانک دیده می شود که این فرصت را درست تر استفاده میبرد. ما و شما مشاهده خواهیم کرد. این زمان ایدیبایولیموف ضربه نادقیق انجام می‌یابد ولی بعدا ضربه زده صابرجان گلیاکوف باشد با گل انجام می‌یابد. 6 بر 5 در یک دقیقه صابرجان گلیاکوف با زدن 2 گل مشرف می‌گردد و حساب رقابت را این بازیگر 6 بر 5 می‌کند. می‌بینیم که همه از چیان آغاز یافت. اصلا اینجا سرول ایدیبایولیموف ضربه زد و فریدون اولیموف نتوانست خیلی زود توپ را برآورد. ضربه نوبتی هجوم دسته استرافشان. توپ به طرف محمد اسلام خان روان کرده شد ولی اندکی پاس نادقیق رفت.
зарба хеле қавӣ иҷро карда мешавад ба тарафи дарвоза. кӯшиши навбатӣ, зарба ва гол. дӯстони арҷманд, гол Баҳодур Хоҷаев ҳисобро баробар мекунад 6-6. инам аз кӯшиши дарвозабони дастаи Истаравшан Бахтовар Ғафуров оғоз ёфт. ӯ зарба зад, баъдан кӯшиш кард Баҳодур Хоҷаев ва муваффақ гардид. метавонем мутаваҷҷеҳ шавем бори дигар. бале, то охир кӯшиш кард, то охир талош намуд Баҳодур Хоҷаев ва ба задани гол шарафёб гардид. баробар аст ҳисоб 6-6. то анҷоми вақт бошад камтар аз 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. имконияти хуби навбатӣ. Алишер Шарипов, зарба ба тарафи дарвоза. Муҳаммад Исламхон зарба зад, вале зарбаи задаеро дарвозабон бартараф карда натавонист. аут ба нафи Амонатбонк. имконияти зарбазани вуҷуд дорад. Собирҷон Гуляков зарбаи худро иҷро намуд. дар натиҷаи садгузори ин зарба бартараф гардид. Идибой Олимов, Фаридун Нематов, Собирҷон Гуляков, пас ба Алишер Шарипов, зарба ба тарафи дарвоза. ин ҳолат бартараф карда мешавад. дарвозабон Идибой Олимов аз мавқеаш берун баромад ва тавонист ҳамин вазъиятро сари вақт бартараф бинамояд. кӯшиш хеле хуб, аксиономлаи хавфноктарин дар ҷои бозигарони дастаи Амонатбонк ва ҳисоб 7-6 мешавад. Муҳаммади Асламхон ба задани гол даст меёбад. ӯ ба дарвозаи хулӣ зарба зад, чунин шароитро барояш Собирҷон Гуляков фароҳам овард. метавонем бори дигар мо мутаваҷҷеҳ шавем. бале, паси дуруст ва сари вақтӣ дод. дар ҳамин фурсат Собирҷон Гуляков бисёрам ҳолати нозук буд, чунки дақиқаи охирин ҷараён дорад ва гол бисёрам лозиму зарур буд. 7-6 дӯстони азиз, 7-6. то ҳол ҳамин бозӣ ба анҷом нарасидааст. идома дорад рақобат. боз метавонад ҳар чӣ рух бидиҳад. Шамшод Ниятбеков, сармураббии дастаи Амонатбонк, аз дастпарвонаш хоҳиш дорад ки ба хати дифоъ баргарданд. инҷо бисёр зарбаи хавфнок ба тарафи дарвоза равон шуд, вале Идибой Олимов онро бартараф кардан тавонист. Шабоз Бобоҷонов, пасио, зарба ба тарафи дарвоза. як зарбаи дигар, имконият барои задани гол ва Идибой Олимов дар лаҳзаи бисёрам хавфноктарин дарвозаи худро аз гол наҷот дод. паси навбатӣ. дарвозабон тӯбро мегирад. зарба Идибой Олимов ба тарафи дарвоза. нодақиқ, чунки инҷо дарвозаи рақиб холӣ буд. ҳамлаи навбатии Истаравшан. дар пас додан инҷо хато дида мешавад. Собирҷон Гуляков, ҳаракати ӯ ба хати ҳуҷум, паси ӯ ба Фаридун Нематов, пас мегузарад. ирсоли навбатӣ, ин ирсол акнун нодақиқ ба анҷом мерасад. ва ҳамин тавр дӯстони арҷманд тамом. ҳамин тавр бозӣ ба анҷом мерасад бо ҳисоби 7-6. дастаи Амонатбонк бар дастаи Истаравшан ғалабаи худро ба даст меорад. бозӣ бисёрам ҷолибу дидани сурат гирифт. хеле бозӣ олӣ буд. Муродулло Алиқулов то ҳолам ором нашуда истодааст. дарвозабони асосии дастаи Амонатбонк, вале дастаи ӯ ғалаба ба даст овард. ин аз ҳама муҳим аст. аммо ҳамаи ҳамин ҳолатҳое ки айни замон мушоҳида кардем ба футзал намезебанд, ба ягон намуди варзиш намезебанд. лозим нест ҷангу ҷидол, хархаша. варзиш аст. варзиш пеш аз ҳама як бозӣ аст. як бозӣ.
فراموش نمیکنیم. با حساب 7-6 در همین رقابت غلبه خود را به دست میارد دسته امانت بانک بر دسته طرفشان. بازی جالب رو مشاهده کردیم و اکنون با لحظات بهترین شما متوجه شوید. من گلروز خانم نظرزاده با شما خیر خوش میکنم. خیرتان سعد و خانه آباد باشید.